ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? 65 ਮਈਆਂ ਨੇ 13 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। 65 ਮਈਆਂ ਤੇ 13 ਗਾਵਾਂ ਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਤ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਪੁੱਛੜ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੂਥੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਂਝ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੀ? ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਮਈਆਂ ਨੇ ਭਾਅ 20 ਸੇ ਤੋਂ 22 ਸੇ ਤੱਕ ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਛੋਲਟੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਘਟਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਠੇੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜੀ, ਕਟੀਆਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਈਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा। भाई यार दा की नाम है? सरफराज। सरफराज भाई इलाका केड़ा जे? इलाका सियालकोट। सर तुसी किन्ने अरसे तू मज्जां दा काम करदे हो पे? हो गए 12-13 साल। माशाल्लाह मज्जां दे नाल गावां भी है ने जी। सर तुहाडा 12-13 साल दा तजर्बा कैसा रहा है? ए काम तू की सिखिया, की हासिल कीता है? ठीक है, काम शाम जेड़ा बंदा जानदा वो ठीक है। किन्ना क जानदा होए ते फिर ठीक है? नहीं बंदा जिन्ना क अपना फिट जानदा होवे, जे ना जानदा फिर घाटा ही घाटा है। एक बंदे नूं उन्हां दे मतलब केड़ी-केड़ी चीज़ दा पता होए ते फिर काम ठीक है। बंदे नूं पूरा पता होवे कि छोटी मोटी बीमार भी हो जाए दवाई भी लिया दे, आप लियावे कर ले, ना होवे फिर कोई डॉक्टर आ जाए अपने वास्ते काम टप्पिया होवे। अच्छा यानी छोटा मोटा आप ही उन्होंने डॉक्टर होना चाहिए फिर काम होंदा है। ए काम च कोई फायदा की नुकसान है? फायदा ही फायदा है। अच्छा भाई ये दसो कि ए काम विच किन्ना क फायदा हो जांदा है? बहुत फायदा ठीक है, जिन्ना बंदा कर लेना समझदा होवे ना फायदा बड़ा है। रब कोल सिद्धियां होण दे। माशाल्लाह तुहाडे कोल इस टाइम टोटल किन्ने जानवर ने? 65 मईयां ने 13 गावां ने माशाल्लाह जी। 65 मईयां ते 13 गावां चों महीने दी या रोजाना दी खर्चे कट के किन्नी क बचत है? इन्ने क बचत आई दी भी कोई 20-25 हज़ार रुपया रोज दी। माशाल्लाह। ते इन्ने जानवरां नूं सर तुसी किन्ने बंदे संभालदे हो? बंदे आने कोई 7-8। तुसी आप ही किन्ने भाई हो ते मुलाजम किन्ने ने? 2 भाई ने बाकी 6 मुलाजम ने। अच्छा बाकी मुलाजम ने जी। कुछ दोस्त ते कहंदे ने कि डेयरी फार्म दी कामयाबी दा राज है कि बंदा रल मिल के खुद ही काम करे, मुलाजम ना रखे। ना घर ते जी उन्ने होण ते फिर बंदा मुलाजम तो रखने ही रखने। तो मुलाजम तंग शुंग ते नहीं करदे? ना ना मुलाजम तंग करदे, खुश रखिए फिर क्यों तंग करन। तुसी इन्हां नूं किंज खुश रखदे हो? इन्हां रोटी पानी टाइम ते टाइम, पैसे टाइम ते टाइम, और इन्हां सहूलत जेहड़ी होवे चंगी माड़ी नाल अपड़ी दा। यानी कि अच्छा तावन करो ते अच्छा तावन करी जांदे ही नहीं है। ते सर तुहाडे कोल माशाल्लाह मज्जां भी ने ते गावां भी ने। मज्जां दी केड़ी नस्ल है ते गावां दी केड़ी नस्ल है? मज्जां दी नस्ल गावां दी नस्ल है वलैतन आस्ट्रेलियन। अच्छा रलमी नस्ल सारियां क्रॉस ने? क्रॉस ने। ते जेहड़ी मज्जां ने नीली दियां ने सारियां सारियां। सब तो पहले तो जेहड़ी गावां दी तुसी कहा कि आस्ट्रेलियन ते वलैतन क्रॉस ने जी। ए दसो कि अजकल गर्मी दा मौसम है, गर्मी में 2-3 गावां करदियां बाकी सारियां ठीक ने। अच्छा वो जेहड़ियां 2-3 करदियां ने उन्हां नूं की वजह है? उन्हां गर्मी हो गई ना कर लग गया सेका उन्हां नूं, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਅੱਜਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੇਸਣ ਕੋਈ ਪਿਆਈਦਾ, ਕਦੇ ਜੋਆਂ ਦੇ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਪਈਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਸਣ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੇ ਵਲੈਤਨ ਕ੍ਰਾਸ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਓਲੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪੁੱਛੜ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੁੱਚਾਂ ਤੱਕ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੱਡੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਗਾਵਾਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੱਭੇ ਕੋ ਵੱਲ ਲੱਭੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛੜ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੂਥੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਂਝ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੀ? ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਮਈਆਂ ਨੇ ਭਾਅ 20 ਸੇ ਤੋਂ 22 ਸੇ ਤੱਕ ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਛੋਲਟੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਘਟਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਠੇੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 17-18 ਸੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ? ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 17-18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 3-4 ਵਿੱਚ 20-22 ਕਿਲੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 20 ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਆਸਤਾ ਦਾ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਰਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੱਝਾਂ 5-6 ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਵਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਰਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਮਈਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ। ਵੱਧਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰਾ ਆਖੇ ਬੰਨ ਛੜੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਰੀਆਂ ਬੰਨ ਛੜੀਏ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ 50-55। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ 12 ਕੋ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੋਈ 38-40 ਮਈਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 50 ਜਾਨਵਰ। ਜੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 500 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 12.5 ਮਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਦੁੱਧ ਦਾ 85 ਰੁਪਏ ਮਿਕਸ ਦਾ? ਮਿਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਲਕੋਟ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆ ਕੇ? ਦੁੱਧ ਹੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ 2 ਤੋੜੇ ਦਲੀਏ ਦੇ, 2 ਸਿੰਘਣੀ ਵੰਡਾ, 2 ਖਾਲ। ਖਾਲ ਕਿਹੜੀ? ਖਾਲ ਆਮ ਵਡੇਵੇਂ ਦੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪਾਲ ਛੇੜੀਦਾ ਕਿ ਭੈੜੇ ਨਾ ਪੈਣ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਠੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਏਡੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਰਾਈ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲ ਲਈ 7-8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 12 ਵਜੇ। ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਚਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਈਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ 6-6:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੰਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਆਲਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਸਬਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਮਕਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਮਕਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੀ ਜਾਣਾ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਣ ਮੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਭੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਰਚਾ 3 ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਈਦਾ। ਰਿਆਸ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵੇ? ਆ ਕੋਈ ਅੱਗ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜੀ? ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਮਰਲੇ। ਅੱਛਾ, 15 ਮਰਲਿਆਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ 60-65। ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡੱਖੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਵੀ। ਸਿਆਲ ਵੇ ਦਿਹਾੜੀ ਡੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੱਖੜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜੀ, ਕਟੀਆਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜਲਦ ਬਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਬਣ ਜੇ? ਵੰਡਾ ਹੀ ਭਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 200 ਛੱਡਨੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕੱਟੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਥਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ? ਅਗਲੇ ਥਣ। ਦੋਵੇਂ ਅਗਲੇ ਥਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾ ਚੜ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਈਦਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਛਣ ਲੱਗੇ ਘਿਓ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਮਿਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟੱਪ ਜੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ? ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਿਆ, ਮਿਰਚ ਤੇਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈ? 0334 80 77 093 0332 040 048 45 29। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।